වෙන්නේ නිදාස පෙර නිදාස පසුවත් විශේෂයෙන්ම සුළු ජාතීන් හැටියට අමිල ජනතාව ඉලක්ක කරගෙන සැලසුම් සාගතව කරපු අඩත්තේට වෙනස් කොට සැලකීම් ප්‍රචණ්ඩකාරී ක්‍රියාවලිය හේතු කොටගෙන අන්තිමට ලොකු යුද්ධයක් පැවතුණා. ඉතින් 2009 මුල්ලිවායි කාලෙදී ඒක ඉවර වුණා. ඉවර වෙද්දී දහස් ගණනක සිවිල් ජනතාව ජීවිතයෙන් පත් වුණා. ඒ වගේම දහස් ගණනක ජනතාව ආබාධ තත්ත්වයට පත් වුණා. ඒ වගේම දහස් ජනගහනයක් බලෙන් අතුරුදාන් වුණා. ඉතින් මේක ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෝ හැටියට අපි දකින්නේ මේක ලොකු ඛේදවාචකයක්. එක්තරා ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ට වෙච්ච ඉතාම බලපෑම් බරපතල මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීම සහ ජීවිත අහිමි කිරීම. ඒ නිසා අපි අවුරුදු 16ක් වෙනවා දැන් මේ 2009න් පස්සේ. නමුත් අදටත් යුක්තිය ඉෂ්ට වෙලා නැහැ මේ ජනතාව. ඒ නිසා තවදුරටත් මේ යුක්තිය ඉෂ්ට වෙන්න විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රධාන පාන්තල් පත් වීම මුල්ලිවායි කාලවලදී මොකද අන්තිම අවස්ථාව වෙච්ච තැනදී අද විශාල ජන ගංගාවක් මැද ඒ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වගේම ලංකා පුරාම යුක්තිය සඳහා ක්‍රියාත්මක වෙන යුක්තිය සඳහා මහන්සි වෙන ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් ලංකා පුරාම ඒ වගේ පාන්තල් පත්තු කිරීම හරහා තමන්ගේ යුක්තිය සඳහා අරගලයට දායක වෙනවා. ඒ වගේම ඉදින අන්තිම දවසේ ලක්ෂ ගානක මිනිස්සු කන්න බොන්න නැතුව මුල්ලිවායි කාලවලදී හිර වුණා. මොකද ඒගොල්ලන්ට කන්න බොන්න දෙයක් දෙමුන්නේ. ඉතින් ආල් සේරුවක් පාවිච්චි කළා ලුණුත් නැති කැඳදමයි බීලා දවස් ගානක ජීවත් වුණේ. ඒකත් අනුස්මරණය කරන්න, ඒකත් මතක තියාගන්න, ඒකත් මිනිසුන්ට දැනෙන්න අපි අද දවසේ මෙතන මුල්ලිවායි කාලේ කංජි ඒ කැඳ අපි හදලා මිනිසුත් එක්ක බෙදා ගන්නවා. ඉතින් අද දවසේ මෙතන මේ යුක්තිය සඳහා අරගලයට දායක වෙන්න සහභාගී වෙච්ච සියලු දෙනාම අපි ඉතාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම මේ තව චුට්ටක් මොහොතකින් මේ පාන්දල් පත් වෙනවා. ඒකට සහභාගී වෙලා අපේ කංජිත් මුක්ති වේදලා මේ අරගලේ සඳහා යුක්තිය සඳහා අරගලයට ඔබත් දායක වෙන්න කියලා ඉතාම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. බොහොම ස්තුතියි. அனைவருக்கும் வணக்கம். 2009ஆம் ஆண்டு நடந்த இறுதி யுத்தத்தில் கொல்லப்பட்ட அனைத்து மக்களையும் நினைவு கூறுவதற்கான நாள் இன்று. அந்த வகையில் இன்று 16 வருடமாக கொல்லப்பட்ட மக்களுக்காக நடாத்தப்படும் இந்த நினைவு கூறலானது வெறுமனே ஒரு சம்பிரதாய பூர்வமானதோ அல்லது சடங்கை மையப்படுத்தியதோ அல்ல. மாறாக இது இலங்கையில் இருக்கின்ற ஒடுக்கப்பட்ட அல்லது ஒடுக்கப்படுகின்ற அனைத்து தமிழ் மக்களுக்குமான நீதிக்கான ஒரு கோரிக்கையின் அடையாளமாகவே இந்த நிகழ்வை நாம் பார்க்க முடியும். அந்த வகையில் மாறி மாறி ஆட்சிக்கு வந்தவர்களாக இருக்கலாம் அல்லது இந்த இறுதி யுத்தத்தில் கொல்லப்பட்ட மக்கள் அவர்கள் கொல்லப்படவில்லை, திட்டமிட்டப்பட்டு எதுவும் நடைபெறவில்லை என்று புறம் தள்ளிவிட்டு செல்பவர்களாக இருக்கலாம். இவர்கள் அனைவருக்குமான ஒரு இது நீதிக்கான கோரிக்கை என்ற அடையாளத்தை மையப்படுத்தியதாகவே இந்த நிகழ்வு அமைகின்றது. அந்த வகையில் இன்றும் இலங்கையில் ஒடுக்கப்படுகின்ற, ஒடுக்குதலுக்கு உள்ளாகின்ற அனைத்து சிறுபான்மையின மக்களுடைய சுயநிர்ணயத்தையும் அவர்களின் உரிமைகளையும் வென்றெடுப்பதற்கான ஒரு புள்ளியாகவே இந்த முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தலை நாம் பார்க்க முடியும். அந்த வகையில் இந்த யுத்தத்திலிருந்தே நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது, இந்த யுத்தத்தில் ஒடுக்கியவர்களாக இருக்கலாம், ஒடுக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கலாம், இரு தரப்பினருக்குமான படிப்பினை இந்த இறுதி யுத்தத்தின் மூலம் நமக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகவே எமது நீதிக்கான கோரிக்கையை நாம் ஐக்கியப்பட்டு ஒன்றிணைந்து இதற்கான கோரிக்கையை முன்வைக்கும் பொழுதே அது சாத்தியப்படும் என்பதில் எந்த ஐயமும் இல்லை. அந்த வகையில் இந்த நினைவேந்தலில் இங்கு பங்கு பெற்றுவதற்காக வருகை தந்திருக்கின்ற அனைவருக்கும் வணக்கங்கள். அதேபோல் வருகை தந்து இந்த உயிரிழந்த காணாமலாக்கப்பட்ட மக்களின் அவர்களை நினைவு கூறுவதற்காக இங்கு வருகை தந்திருக்கின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றியையும் கூறிக்கொள்கின்றோம். நன்றி. We are gathered on the 18th of May. We are gathered on the 18th of May to remember and mourn the common people who were killed
at the final stages of the war in Mulivaikal in northern Sri Lanka. We believe that that is not an isolated incident. We believe it is the result of years and generations and decades of discrimination against the Tamil people after independence. And we are gathered here as a group who works for justice to claim again 16 years after the end of the war that justice has not been achieved. That for all the people, all the civilians that were killed and all the people that were forcibly disappeared, all the people who are now living with disabilities, and everyone who to this day mourns family, friends and loved ones. We believe that justice has not been delivered towards them, and we will continue this fight to ask for justice alongside them. As many of you might know, there is a memorial taking place at this moment in Mulivaikal itself, where those families, people who lived through, witnessed and survived the massacre in Mulivaikal are also participating and mourning and leading the commemorations for their family members. We will also, and asking for justice for the crimes that was committed towards them. We will also be partaking in Mulivaikal Kanji. In that stage of during that stage of the war, the only thing people had left to eat when there was no food, there was no other rations coming in. There was rice cooked with a lot of water and a tiny bit of salt. Just to kind of reflect on the difficulty and the extreme harshness that they faced, and for that to move us towards this continued struggle for justice. So we thank all of you for being here today and for joining us in the spirit as people who are also on the journey towards justice for our fellow brothers and sisters. Thank you. අපි එනම් මේ මුලිවායකල් අවසාන යුද්ධයේදී මැරිච්ච සිවිල් ජනතාව, තමිල් ජනතාව වෙනුවෙන් විනාඩි දෙකක නිහඬතාවයෙන් නිහඬතාවය දකින්න ලෙස කාරණයක ඉල්ලා සිටිනවා. இரண்டு நிமிட மௌனத்தை நாங்கள் அனுஷ்டிக்குமாறும் இறந்த சிவில் சமூகத்தில் சிறமாக தமிழ் மக்களுக்கு 2 நிமிட மௌன அஞ்சலியை பொழுது ஆரம்பிக்கிறோம். நன்றி. Silence in the memory of the Tamil people who were killed in Mulivaikal at the end of the war. நன்றி. அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த நினைவேந்த விளக்கை ஒளிர்கிறோம். நீங்கள் கையில் இருக்கும் அந்த கட்டுரத்தை இதில் போடுவோம். விளக்கை பற்ற வைக்கும் பொழுது ඊළඟට අපි මේ පාන්දල් පත්තු කිරීමේ සූදානම් වෙනවා. ඔබ අතේ තියෙන මේක දාලා ඔබ ආයත ලෙස කාමෙට ඉල්ලා සිටිනවා. Thank you.
சிவராமணி அவர்கள் 1986 ஆண்டு எழுதிய ஒரு வேதத்தை போன்று சிதைக்கப்பட்டேன். ஆன்மாவின் உணர்ச்சிகள் எல்லாம் இரத்தம் தீண்டிய கரங்களால் அசுத்தப்படுத்தப்பட்டன. என்னை மேகத்துக்குள்ளும் மண்ணிற்குள்ளும் மறைக்க எண்ணிய வேளையில் வெளிச்சம் போட்டு பார்த்தனர். அவர்களின் குரோதம் நிறைந்த பார்வையும் வஞ்சகம் நிறைந்த சிரிப்பும் என்னை சுட்டெரித்தன. எனது ஆசைகள் லட்சியங்கள் சிதைக்கப்பட்டன. அவர்களின் மனம் மகிழ்ச்சி கொண்டது. அவர்களின் பேரின்பங்கள் கண்ணீரில் தான் இருக்க முடியும். ஆனால் என் கண்களுக்கு நான் அடிமையில்லையே. அவர்களின் முன் கண்ணீரை கொட்ட என் வேதனை கண்டு ரசித்தனர். அவர்கள் என்றென்றுக்குமாய் என் தலை குனிந்து போனதாய் கனவு கண்டனர். ஆனால் நான் வாழ்ந்தேன். வாழ்நாளெல்லாம் நானாக இருள் நிறைந்த பயங்கரங்களின் ஊடாக நான் வாழ்ந்தேன். இன்னும் வாழ்கிறேன். சிவராமணி 1986. දෙමළ මස සිහි කිරීමේවත් සංහාර කලපුව ඇත්ත යුක්තිය මල උන්ට හිරු බැස ගිහින් බටහිරට රත් පැහැ අහස ඇති හවස බලා උන් වාර කොපමණද එනවා වගේ යනවා දෙනවා වගේ පෙනෙන මොනවා වුණත් කියන යුක්තිය හැමදාම දැස් සඳ කරන ගණිතයෙන් අංක එක් කොටස සදා ඉතිහාසයෙන් උන් අපි තර්ක පරදා वर्ग संहार बिम पहुरुगा गिलदा ඇදෙන්නේ තුපසටද ඇත්ත මගදා කලපුවක් බලා හඬ තරු ඇති ඇයම කැළඹුමක් කළා ඒ හඬ ඇත ලොවම පිළිමයක් වෙලා හැරගිය ඒ සෝ පිළිමයක් වෙන්න කල යුතු දෑ බොහොම කාලයෙන් වැසෙනදා බොහෝ දෑ අතරේ ඉපදිලා මිය ගියත් මේ මිනිස් සංසාර කතරේ සමතලා කෙරුවාට අතීතය හංගනා අතරේ දැනෙන දේ මිනිසුන්ට හරි බරයි මිතුරේ උදයා තෙන්නකෝ மே மாதம் நான் எனது உயர்கல்வி படிப்புக்காக கொழும்பில் இருந்து பார்த்த சில காட்சிகளை ஒரு கவிதையாக எழுதியிருக்கின்றேன். அவர்கள் பரிமாறிய பாச்சோற்றில் இரத்த வாடை, அவர்கள் பரிமாறிய பாச்சோற்றில் இரத்த வாடை, வடக்கில் சிதறிய இரத்தம் தெற்கிலும் தெரித்தது. கண்ணீரில் கலந்து வடிந்த குருதியை துடைத்து கால்கள் தெரியா திசையில் நடை சென்றது. அக்கா தங்கை அண்ணன் தம்பியெல்லாம் இறந்த எண்ணிக்கை சொல்லும் வெறும் இலக்கங்கள் ஆகின. விசகுண்டுகள் பொத்துக்குண்டுகள் பட்டினியென சாவதற்கு பல வழிகள், வாழ ஒரு வழி கூட அங்கு தெரியவில்லை. கொழும்பின் இணையதள கடைகளினுள் முடக்கி வைத்த இணையங்கள் பிணக்குவியல்களால் நிறைந்தன. முடக்கி வைத்த இணையங்கள்
பிணக்குவியல்களால் நிறைந்தன. பார்த்துவிட்டு என்னைப் போல் பலர் கண்ணீரை அங்கேயே கரைத்து நகர்ந்தனர். பார்த்துவிட்டு பலர் என்னைப் போல் கண்ணீரை அங்கேயே கரைத்து நகர்ந்தனர். புத்தரின் போதனை கேட்டவர்கள் எங்கே? போதிமரம் எங்கே போனது? அன்பை போதித்த வெள்ளை ரோஜா குருதியால் சிவப்பானது. பாற்றோரும் பட்டாசு மண்டிருந்த தலைநகர் என் உணர்வின் மேல் எண்ணெயை ஊற்றி எரித்தது. பாற்றோரும் பட்டாசு மண்டிருந்த தலைநகர் என் உணர்வின் மேல் எண்ணெயை ஊற்றி எரித்தது. எதை கொண்டாடுகின்றார்கள்? ஒரு கர்ப்பிணி தாயின் வயிற்றை கிழித்து செல்லில் பாதியாக வெளியே வந்த சிசுவின் மரணத்தையா? எதை கொண்டாடுகின்றார்கள்? ஒரு கர்ப்பிணி தாயின் வயிற்றை கிழித்து செல்லில் பாதியாக வெளியில் வந்த சிசுவின் மரணத்தையா? அப்பா அம்மாவின் சிதறிய உடல்களில் கைகால்களை அள்ளிச் சுமக்கும் சிறுவனின் வலியையா? அம்மாவை பார்க்க குறும் கொடுத்த மகளின் தலையில் விழுந்த குண்டுகளையா? கொத்தாக செத்து மடிந்த சிறார்களையா? கனவுகளோடு வாழ நினைத்த இளைஞர்களையா? இடைவெளியே இல்லாமல் நிரம்பியிருந்த பிணங்களையா? இடைவெளியே இல்லாமல் நிரம்பியிருந்த பிணங்களையா? எதை கொண்டாடுகின்றார்கள்? பிறந்தது யார்? அவர்களுக்கு யாரோ? வலிகளில் சிரித்த முகங்கள் எல்லாம் மனிதம் மறந்த நொடிகளில் இலகுவாய் கடந்தன. வலிகளில் சிரித்த முகங்கள் எல்லாம் மனிதம் மறந்த நொடிகளை இலகுவாய் கடந்தன. வேதனைகளின் மூட்டையொன்றின் பாரத்தை சம்பந்தமில்லா இடத்தில் சுமந்து கொண்டு திரிந்த காலம் அது. 2009 மே நான் செய்வதறியாது சுற்றித்திருந்த கொழும்பு மாறியதா? 2009 மே நான் செய்வதறியாது சுற்றித்திருந்த கொழும்பு மாறியதா? மாறும், ஆனால் மாற வேண்டும். பிறந்தவர்கள் எல்லாம் வாழ வேண்டும், உரிமையோடு வாழ வேண்டும். நன்றி. Nandi Kadal, a poem by Nilangan, translated by Shastravak. This iron and this ash are all that remains after those who had lived and breathed had been burnt away. They plundered the precious remains and heaped the bones and the rusting ironware in the salt-laden mud. Now, after 2 seasons of rain, dreams lie rusting in the salt fields. The sun sinks behind trees and drowns in the waters of Nandi Kadal. The waterfowl wait, holding fast the last words of those who have vanished. இந்த கவிதை ஜெயபிரதா மோசஸ் என்பவர் மாந்தோட்டம் மகதி என்ற புனைப்பெயரில் எழுதிய கவிதை. இதை நான் தெரிவு செய்ய ஒரு காரணம் இருக்கிறது. இறுதி யுத்தத்தின் போது சாதாரண தரம் மெனிக்பாம் முகாமில் இருந்து எழுதிய இவர் 2011ஆம் ஆண்டு தனது உயர் பாடவிதான வேலை திட்டத்திற்காக எழுதிய கவிதை தொகுப்பு, அவரது முதல் கவிதை தொகுப்பு இது. ஒரு சிறுமி இந்த யுத்தத்தினால் எவ்வாறு பாதிக்கப்பட்டார், அந்த மாணவி படித்து பல்கலைக்கழகம் சென்றார். ஆனால் அந்த யுத்தம், அந்த முகாம், அந்த வேதனைகளை ஒரு சிறுமியின் குரலில் பதிவு செய்யப்பட்ட தொகுப்பு இது. வலிகளின் மொழி. அனலில் பட்ட புழுவென்றாலும் துடியாய் துடித்து இறந்துவிடும். ஆனால் அனலிலே வெந்து அங்கமெல்லாம் நொந்து இப்போதும் ஒரு வெதுவெதுப்பான வெந்நீருக்குள் நாம். 4 சுருள் கம்பி வேலி, 4 பக்கமும் தொடர்ச்சியான காவல், 4-5 கட்டத்தையும் 400 மீட்டர் சுற்றத்தையும் தவிர நாள் முழுதும் நாம் அங்கே வேறெதுவும் பார்த்ததில்லை. அறியாததை அறியச் சொல்லும் அளவான வயதிலே அடுத்த கால் எடுத்து வைக்க அனுமதியோ தடையமக்கு. பார்ப்பதெல்லாம் பரிசோதிக்கும் பருவ வயதிலே பக்கத்து தெருக்கூட பார்த்ததில்லை நாம் அங்கே. பயரும் பானும் பழைய குருடிகளாய் மாறி மாறி கதவு தட்டும். பாதிப்பதம் அவிழ்ந்த பார்சல் சோத்துக்காய் கால்நாள் வரையில் காவல் நிற்போம். தொற்றா நோய்களையும் தொற்ற வைக்கும் கழிப்பறைகள், ஈக்கள், கொசுக்கள், நுளம்புகள். ஆக்கள் மட்டுமா, நாங்களும் தான் அகதிகள் என்று இறைந்தபடி. நோய்களுக்கு குறைவில்லை, சின்னம்மை பெரியம்மை என அம்மையரின் ராஜாங்கம். ஆஸ்துமா, காசநோயின் அண்ணன் தம்பியாய் பல நோய்கள்.
இருமல், செருமல், சீரல், காரல் என ஓயாத ரிங்காரங்கள். கொத்து திரும்பும் திசையெல்லாம் சனம். சாமமானாலும் எங்காவது ஓர் மூலையில் சத்தம் கேட்கும் ஓயாத இரைச்சல். உரசப்படும் நெரிசல். பகலெல்லாம் பரபரப்பு. இடம் போதாதென்று இரவிலும் கண்விழிப்பு. எத்துணை நலன்புரிகள். தொடர்ந்தும் அலைமோதும் கரையென வாழ்ந்த எமக்கு மேல்குடியேற்றம், விடுதலை என்பதெல்லாம் கனவிலே தோன்றி நினைவிலே மறைந்து போகும் எதிர்பார்ப்புகள் தான். நன்றி. அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த தீப்பந்தத்தை கடலில் கரைத்திருக்கிறோம். உங்கள் கையில் இருக்கும் அந்த பூக்களை இதோடு சேர்த்து வந்து நீங்களும் கடலில் போட்டு இந்த தீப்பந்தை கரைப்பதற்கு உதவி செய்யுங்கள். அதன் பின்னர் இங்கு உப்பு கஞ்சி, முள்ளிவாய்க்கால் கஞ்சி வழங்கப்படும். அதையும் பருகிவிட்டு விடுத்து செல்லலாம். අපි මේ පහන අරන් ගිහලා ඉතින් මූදට දානවා. වගේම අතේ තියෙන මල් ටිකත් ඔයගොල්ලන් අපිත් එක්ක මේ වෙලාව මූදට යොමු කරන්න. ඊට පස්සේ අපි මුල්ලිවාய்க்கால் කැඳ මෙතන බෙදා දෙනවා. ඒකත් භුක්ති විඳිමින් සහභාගී වෙන්න කියලා ඉතාම කාරුණිකව ආරාධනා කරනවා. Now we are going to give this video to the sea. I hope everyone has taken some flowers. If not, there should be folks distributing this in plastic bags. Please take some and join us as we move towards the sea. And we will have kanji after that. நான் பார்ப்போமே உள் மனம் அறியும் பார்ப்போமே நாம் பார்ப்போமே அதை பார்ப்போமே நாம் பார்ப்போமே விடியலாய் மலரும் மண்ணாலதனை விடியலாய் மலரும் மண்ணாலதனை நாம் பார்ப்போமே அதை பார்ப்போமே நாம் பார்ப்போமே மலையாய் நசுக்கும் அதிகாரம் பூசாய் பஞ்சாய் பறந்திடுமே அதை பார்ப்போமே நாம் பார்ப்போமே நாம் பார்ப்போமே ஒழிக்கப்பட்டோம் நம் நடையதிர்வில் இன்பையம் தடம் தடம் நதில்
ஒன்றாய் நிற்க அனுமதி லட்சணம் கண்ணின் உச்சம் சேர்வோமே மணிமுடியெல்லாம் வீழ்த்தப்படும் சிம்மாசனம் அனைத்தும் சிதறிடுமே அதை பார்ப்போமே நாம் பார்ப்போமே நாம் பார்ப்போமே மணிமுடியெல்லாம் එහෙනම් අපිත් එක්ක සහභාගී වෙන සියලු දෙනාට ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් හැටියට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මෙතනින් අපි මේ සංවිධානය කරපු උත්සවය අවසන් වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. பங்கு பற்றிய எல்லோருக்கும் நன்றி. இந்த தமிழ் மக்களுக்கு எதிரான இந்த படுகொலை நியாயத்திற்கான இந்த போராட்டத்தில் பங்கு பற்றிய உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றிகள். இத்துடன் இன்றைய இந்த நினைவேந்தல் நிகழ்வு நிறைவு பெறுகிறது. பங்கு பற்றிய அனைவருக்கும் நன்றி. Thank you everyone for participating today. Everyone who's here for this continued struggle for justice. We hope that you will remain in this for the years to come. The event that we organized has now come to an end. Thank you for your participation, and we ask that you slowly disperse from the area. Thank you so much. வணக்கம், நான் ராஜ்குமார் ரஜினிகாந்த், மே 18 குழுவிலிருந்து. குறிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும், 2009ஆம் ஆண்டு மே 18ஆம் திகதி ஒரு தமிழ் மக்களுக்கு எதிராக ஒரு மாபெரும் இன அழிப்பு நடந்து முடிந்தது. அதில் கொல்லப்பட்ட அந்த மக்களுக்கான நினைவேந்தலை தொடர்ச்சியாக அந்த இன அழிப்பு நாளை நாங்கள் 2002 நினைவேந்திக் கொண்டிருக்கின்றோம். இதன் காரணம், முள்ளிவாய்க்காலில் நினைவேந்தும் மக்களுக்கு எங்களுடைய ஒத்துழைப்பை காட்டுவதற்கும், அது மட்டுமல்ல, தொடர்ச்சியாக இலங்கையினுடைய அரசாங்கம் இறுதி யுத்தத்தில் இடம்பெற்ற இன அழிப்பிற்கும் யுத்த குற்றங்களுக்கும் ஏனைய பாரதூரமான விடயங்களுக்கும் பொறுப்புக்கூறலை தவிர்த்து வருகின்றது. அரசாங்கம் தனது பொறுப்புக்கூறலை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலும் எந்த ஒரு காலகட்டத்திலுமே இந்த இன அழிப்பை நாங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது. இந்த இன அழிப்பு என்பது கொழும்பிலும் நினைவு கூறப்பட வேண்டிய ஒன்று. இந்த மக்களுக்கும் நாங்கள் கூற வேண்டிய செய்திகள் இருக்கின்றது. எனவேதான் அந்த சரியான அரசியலை எடுத்துச் செல்வதற்காக தொடர்ந்து இந்த நிகழ்வை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். உங்களுக்கு தெரியும், கடந்த 3 வருடமாக இந்த இடத்திலே
எங்களுக்கு பாரிய அச்சுறுத்தல்கள், எதிர்த்தரப்பினர் வந்து எங்களை விடுதலை புலிகள் என்று குற்றம் சாட்டுவதும் எங்களுக்கு அச்சுறுத்தலை விடுவிப்பதுமாக தொடர்ச்சியாக இந்த முறையும் இந்த விளைவுகள் இடம்பெற்றுக் கொண்டுதான் இருக்கின்றது. ஆனால் இந்த நிகழ்வினுடைய தாற்பயத்தை புரிந்து கொண்டவர்கள் 3 இனத்திலிருந்து இங்கு வருகை தந்து முழுமையான ஒத்துழைப்பை வழங்கி இருக்கின்றார்கள். முள்ளிவாய்க்காலில் இடம்பெறுகின்ற பிரதான நிகழ்வுக்கு ஒத்துழைப்பை சேர்க்கும் விதமாக இந்த நிகழ்வு பக்கபலமாக அந்த மக்களுக்கு அமையும் என்ற நம்பிக்கையோடு தொடர்ச்சியாக பொறுப்பு கூறலை வலியுறுத்துவது எங்களுடைய முதற் கடமையாக இருக்கும் என்று கூறிக்கொள்கிறேன். நன்றி. வீரசிங்கம் මම මේ දාට සංවිධානය කමිටු වෙනුවෙන් අද දවසේ අපි මෙතන කරේ මොකද 2009 යුද්ධ අවසානයේදී මැරිච්ච සිවිල් ජනතාව විශේෂයෙන්ම තමිල් ජනතාව විශාල වශයෙන් මැරුණා. ඒගොල්ලන්ට උණිකින් දැතුණා. ඒ වගේම තුවාල වුණා. ඒ වගේම බලෙන් අතුරුදාන් කරා. ඉතින් මේක නිදහසට පෙර සහ නිදහසෙන් පසු රාජ්‍ය විසින් සැලසුම් සාගතව තමිල් මිනිසුන්ට එල්ල කරපු ප්‍රහාර වලින් ප්‍රතිඵලයක් ලැබිලා. ඒ නිසා අපි මේ අයුක්තියට ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසිය හැටියට ශ්‍රී ලංකාව පුරාම ඉන්න ජනතාව මේ රාජ්‍යයන් මේ කරපු මිලිටරි ප්‍රහාර වලට වග කියන්න ඕනේ, යුක්තිය ඉෂ්ට කරන්න ඕනේ කියන එක බලපෑම් කිරීම සඳහා මේ මුල්ලිවාய்க்கால் අනුස්මරණය අපි මෙතන කරනවා. මේක කොළඹෙන් අපි පටන් ගත්තේ 2022. මොකද ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න ජනගහනය පුරාම යුක්තිය වෙනුවෙන් පාට බෑපු අවස්ථාවේ තමයි මේක ගෝල් ෆේස් එක පටන් ගත්තේ. ඉතින් එදා ඉඳන් අද දවසේ ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසිය හැටියට සියලුම දෙනා මේකට දායක වෙනවා. මිනිස්සු බාධා කරත් එදා ඉඳන් අදත් බාධා කරත් ඒ බාධා මැද්දේ වුණත් ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසිය හැටියට සියලු දෙනා මේකට සහයෝගය දනවා. ඒ වගේම අපි නැවත නැවත අවධානය කරන්න කැමති රාජ්‍යයක් හැටියට මේ අයුක්තියට යුක්තිය ඉෂ්ට කරන්න මැදිහත් වෙන්න ඕනේ කියන එක බලපෑම් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. Hey!